नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रहनी 90 गाथाओं पर अपनी चर्चा थई छे। 91मी गाथा आजथी प्रारंभ करीए छे। 91मी गाथामां आकाश द्रव्यनु विस्तारथी वर्णन कर्युं छे। आकाशनो अर्थ ए छे के आ जगतमां जे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म अने काल आ 5 द्रव्य जे खाली भाग में रहे छे ए खाली भागनु नाम आकाश छे। छेल्ला व्याख्यान में आपणे चर्चा करी थी के आपणे बधा आकाश द्रव्य में रहीए छे। मारा ने तमारा वच्चे जे खाली जग्या छे ए तो आकाश द्रव्य छे, पण आपणे जे खाली जग्या ने रोकीने बैठा छीए ए पण आकाश द्रव्य छे। खाली जग्यानी पूर्ति थई गया पछी पण खाली जग्यानो नाश थतो नथी ए आकाश द्रव्यना संबंधमां जाणवा योग्य विशेष बात छे। एनो अर्थ ए छे के एक कबाट छे, ए कबाट में एटली खाली जग्या छे के 10 पुस्तक एक साथे रही शके। हवे एक पुस्तक मूक्यु, बीजू मूक्यु, एवी रीते क्रमे क्रमे करीने 10 पुस्तक मूक्या अने पछी तमने पूछ्यु के हवे आ कबाट में खाली जग्या छे के नहीं, तो तमे कीधुं के ना नथी। हवे नथी ए 11मा पुस्तक माटे खाली जग्या नथी, पण 10 पुस्तकनी खाली जग्या तो अत्यारे पण ए कबाटमां छे, एनो नाश नहीं थयो। जो ए खाली जग्यानो नाश थई गयो होत तो ए 10 पुस्तक पण त्यां न रही शके जे अत्यारे छे। एटले के कोई पण खाली जग्यामां वस्तु आववाथी खाली जग्यानो नाश थतो नथी, पण जे खाली जग्यानो जे आपणने अहेसास थतो तो ए अहेसास थतो बंद थयो, पण खाली जग्या तो त्यानी त्यां छे, आपणने देखाती नथी। जेवी रीते जीवना संबंधमां छे के आपणे जीव छीए अने ज्यारे कोईनुं मरण थाय छे त्यारे शरीरमांथी जीव निकळ्यो अने बीजा शरीरमां गयो। हवे बीजा शरीरमां गयो एटले के ए नष्ट तो नथी थयो पण छे, ए क्यांक ने क्यांक तो छे, पण ए क्यां छे एनु ज्ञान आपणने नथी, एनु अनुमान पण आपणे लगावी शकता नथी। એટલા માટે આપણે दुखी થઈએ છે કે જીવ ન રહ્યો, જીવ ન રહ્યો, જીવ ન રહ્યો એમ નહીં, જીવ તો રહ્યો પણ અહીંયા ન રહ્યો। અને આપણા સુખ દુઃખનું કારણ એ જીવ જે અહીંયા રહે એ સુખ દુઃખનું કારણ બને છે। અને એમાં પણ એના થકી જો આપણને કઈ લાભ થતો હોય तो आपने इच्छा थाय के ए जीव अहींया रहे। बाकी जो नुकसान थतुं होय तो घणानी इच्छा होय ने के क्यारे मरे, मरे तो सारू। केम? कारण के ए पण जीव छे, घरना परिवारजनो पण जीव छे। अने कोई एवुं प्राणी के जेनो तमने सौथी वधारे डर होय के साप, साप पण जीव छे अने रोजे रोज तमारा घरनी बाजुमां साप निकळे तो तमने डर रहे के आ क्यारेक आपड़ा छोकरा बाहर रमे छे, क्यारेक एने करड़ी जशे तो छोकरा मरी जशे तो रवा दो, आ साप मरे तो सारू, आ साप मरे तो सारू। तो ए पण जीव छे, पण ए जीव थी आपणने कई लाभ नथी पण नुकसान छे एवुं मानीए छे। अने एटला माटे ए जीव जीवे एवी तो आशा नथी, उलटो मरे अने कोई न मारे तो हूँ एने मारू एटले सुधी पहोंची जईए छे। कहेवानुं तात्पर्य ए छे के आपणे बधा जे वस्तुने जाणता नथी, देखता नथी, ए वस्तुनुं अनुमान पण करी शकता नथी अने एना ज कारणे आपणने सुख अने दुःखना भाव थाय छे।
જો એ વાતની આપણને દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય તો આપણને દુઃખ ન થાય કે જીવ છે. જેમ કે હવે આપણે જેને ઓળખતા હતા, જેને આપણે જોયા છે, જાણ્યા છે, જેની સાથે રહ્યા છીએ, જેની સાથે વાતો કરી છે, અને જેના થકી આપણને બધાને આ તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, આ વિતરાગી ધર્મનો યોગ થયો છે. હવે શ્યામદેવ બાપુ અને રતન માતાજી, હવે એ શ્યામદેવ બાપુનો જીવ, એ જીવ અત્યારે આ પૃથ્વી પર, આ જગતમાં એ ક્યાંક તો હશે કે નહીં? કે હશે. તો પછી આપણે દુખી કેમ થતા હતા જયારે શ્યામદેવ બાપુ આપણને છોડીને ગયા? એ આપણી પાસે નથી, એ શ્રદ્ધા નથી આપણને કે અત્યારે એ ક્યાંક છે. એની જો શ્રદ્ધા હોય કે છે તો આપણને દુઃખ ન થાય. ભલે એ પણ નથી, પણ એ ક્યાં છે એની શ્રદ્ધા નથી, એનું નામ દુઃખ. હવે જો એક કોઈ વ્યક્તિ જેને આપણે ઓળખતા હોય એ 1 વર્ષ માટે પરદેશ જાય. હવે પરદેશ જતા રહ્યા તો એ પણ આપણી પાસે તો નથી ને, આપણી બાજુમાં નથી, આપણી સાથે વાત પણ કરતા નથી, આપણે એને જોતા પણ નથી, કઈ નહીં, તો પણ આપણને એક દુઃખ જ થતું. અત્યારે જે કેદારનાથમાં, ઉત્તરાખંડમાં જે આટલું બધું વરસાદનું બધું વાવાઝોડું બધું થયું ને, બધું પાણીના કારણે કેટલા લોકો મરી ગયા, હજારો લોકો. તો એમાં પાણીમાં ડૂબી ગયા ને એક ગામનું સમાચારમાં આવતું હતું, એક ગામમાં કેટલા 56 પતિ પત્ની હતા, 56 વર ને 56 વહુ. છાપા ટીવીમાં આવ્યું હતું 56, અને 56 પત્ની એકલી રહી ગઈ, પતિ બધા જતા રહ્યા. આખું ગામ વિધવા થઈ ગયું એ ગામ. અને ત્યાં જ્યાં મંદિરો બધા હતા ભગવાનના મંદિરો પાસે, કોઈ ત્યાં કામ કરતા હતા, ફોટાની દુકાનનું કામ હતું, કોઈને કઈ એવી રીતે કઈ ને કઈ ફોટા પાડવાનું કામ કરે, ને કોઈ એવી રીતે ત્યાં કઈ દુકાન ખોલીને બેઠા હોય કે નાસ્તા વેચતા હોય, ખાવાની વસ્તુ વેચતા હોય, ઠંડા પીણા વેચતા હોય, બધા કામ કરતા હતા. એમ જેમ આ બધા ઉમરાળામાં રહેતા હોય, કેમ ભાવનગર બધા એમ જાય, એવી રીતે આખી ગામમાંથી એવી રીતે મોટે ત્યાં એક તીર્થના જગ્યાએ 56 જણા સાથે જતા, બધા તણાઈ ગયા. તો એનું આખું ટીવીમાં બતાવતા હતા. હવે એ પણ તણાઈ ગયા, પણ એમાંથી ઘણાના શરીર તો મળ્યા, મૃતદેહ. હવે જેમ શરીર મળી ગયા તો કે બસ હવે એને તો આશા ન રહી. પણ હજી પણ ગામમાં ઘણી બધી પત્નીઓ એવી છે જે આશા રાખીને બેઠી છે. એમ હજી એને 15-20 દિવસ તો થઈ ગયા, પણ તોય હજી આશા છે. અને તો એ અમુક પત્નીના બધા ઇન્ટરવ્યુ લેતા હતા, તો એ બતાવતી હતી કે હવે તો અમને એ આશા નથી રહી, કારણ કે 20 દી થઈ ગયા હોત તો હજી સુધીમાં એકાદ ફોન કરી દીધો હોત, ક્યાંકથી સમાચાર આપી દીધા હોત, હવે તો નહીં રહ્યા હોય. એમ એ શરીર પણ પાછું નથી આવ્યું. પણ ખાસ વાત એ છે કે જેનું શરીર નજરની સામે આવી ગયું, એ પત્નીને જેટલું દુઃખ થાય છે, હજી શરીર નથી આવ્યું ને, એને ઊંડે 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 ખૂણેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હૃદયમાં એક આશા પડી છે કે ક્યારેક હજી આવે તો આવે. એમ પણ જેનું મળદું દેખાઈ ગયું કે હવે આ તો પતી ગયું. હવે કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે જીવ આપણી સામે આવતો નથી એનું તો અસ્તિત્વ આપણે માનતા જ નથી કે હવે ન રહ્યો. પણ જે ન દેખાતો હોય, જેમ તમે કીધું પરદેશ જાય ને વર્ષ સુધી ન દેખાય, તો આશા રહી કે હજી કાલે આવશે, કાલે આવશે, કાલે આવશે. પેલાના જમાનામાં આવું ઘણી વાર થતું. એવી રીતે પતિ પરદેશ જતા 4-4 મહિના 6-6 મહિના કામ ધંધા માટે, અને ક્યાં મરણ થઈ જાય તો પત્નીને ખબર ન હોય, રાહ જોઈને બેઠી હોય. તો જે વસ્તુની આપણને આપણા જ્ઞાનમાં જ્યાં સુધી ન જણાય ત્યાં સુધી આપણે એના ઉપર શ્રદ્ધા મૂકતા નથી કે એ છે. તો એવી રીતે આ આકાશ દ્રવ્યનું છે કે ખાલી જગ્યા, કે અત્યારે તો આપણને દેખાય છે કે આ આટલી ખાલી જગ્યા છે, પણ જે દેશોનું હું તમારી સામે વર્ણન કરું છું કે દુનિયામાં આવું પણ છે, આવી પણ જગ્યાઓ છે, આવા લોકાકાશ પણ છે અને અલોકાકાશ પણ છે. આ જે આપણે રહીએ છીએ એ પૃથ્વી સિવાય તો એવી કેટલી પૃથ્વીઓ છે જેની શોધ તો અત્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ કરી નથી અને કરી શકવાના પણ નથી. કેવળી ભગવાન કેવળ જ્ઞાનમાં એને જાણે છે, અને દિવસે દિવસે નવી નવી શોધ કરે છે.
ભલે અત્યારે વિજ્ઞાન માનતું નથી, પણ એ છે એ વાત સમજવાની. એમ અમેરિકા 1492 પહેલા એ દુનિયાના નકશામાં નતું. અમેરિકા દુનિયાનો નકશો છે ને, તમે ભણો છો ને ભૂગોળમાં, દુનિયાનો નકશો સાહેબ લઈને આવતા હોય ને તમારે, લાવે છે કે નહીં નકશો? એમાં દુનિયાનો નકશો બતાવે કે જો અહીંયા ભારત છે, અહીંયા અમેરિકા છે. કે આજથી 600 વર્ષ પહેલા નકશામાં જ નતું, કારણ કે કોઈને ખબર જ નથી અમેરિકા છે. અમેરિકા શોધાયું જ નતું. પણ અમેરિકા શોધાયું નતું એનો મતલબ એવો થોડો છે કે અમેરિકા નતું. એ હતું તો ખરું ને, ત્યાં કોઈએ શોધ્યું નતું કે એ જગ્યા પણ છે. તો એવી રીતે સ્વર્ગ અને નરક એ પણ વૈજ્ઞાનિકોએ શોધ્યા નથી, પણ સ્વર્ગ નરકનું અસ્તિત્વ અત્યારે છે એ વાત સર્વજ્ઞ ભગવાન કેવળી ભગવાન પોતાના જ્ઞાનમાં જાણે છે અને દિવ્ય ધ્વનિમાં આપણને બતાવે છે. એ જ વાત અહીંયા શાસ્ત્રોમાં આપણને બતાવીને ગયા છે અને એને આપણે ભણીએ છીએ કે આ સિવાય પણ બીજું આકાશ. હવે આ વાત સાંભળતા તો કોઈને આશ્ચર્ય થાય કે અહીંયા અત્યારે રાત પડી. હવે અમેરિકામાં હમણાં જ મને એક ભાઈનો ફોન આવ્યો કે ચલો હું ઉઠી જ ગયો છું, ચલો મોટું મોટું ધોઈ લઉં, બ્રશ કરું છું, બ્રશ કરીને હું બેસી જાઉં તમારું પ્રવચન સાંભળવા. અત્યારે સવાર પડી ત્યાં, હવે એ પણ પ્રવચન સાંભળે. તો તમને એમ કહું કે અમેરિકામાં અત્યારે સવાર પડી, તમને એવું કેવી તો એ તો રાત પડી. ઘણી વાર એવું થાય. તો આ બધી વાત પર આપણને શ્રદ્ધા નથી બેસતી, કારણ કે આપણે એનું પૂરું જ્ઞાન નથી. અને આ તો ખાલી ભરત ક્ષેત્રના અમુક ભાગની વાત છે. હવે આજે થોડું વિસ્તારથી આપણે સમજવાનું છે કે જે આપણે લોક કહીએ છીએ, લોક છઠાણામાં શરૂઆતમાં આવ્યું ને, જે ત્રિભુવન છે ને, જે ત્રિભુવન જીવ અનંત સુખ ચાહે દુઃખ તે ભયવંત. તો એ ભુવન એટલે શું? જે ત્રિભુવન. ત્રિભુવન નો અર્થ શું? ત્રણ લોક. ત્રણ લોક, ઉર્ધ્વલોક, મધ્યલોક અને અધોલોક. એમ એ ત્રિભુવન. આ પ્રશ્નોત્તરી વાળા યાદ રાખજો. ત્રિભુવન નો અર્થ શું? આ ત્રણ લોક, ઉર્ધ્વલોક, મધ્યલોક અને અધોલોક. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એની ઉપર ઉર્ધ્વલોક છે, આપણે મધ્યલોકમાં રહીએ છીએ, અને આપણી નીચે અધોલોક છે. તો ઉર્ધ્વલોક, મધ્યલોક અને અધોલોક. અધોલોકમાં શું છે? કેટલા નરક? અને ઉર્ધ્વલોકમાં ત્યાં શું છે? સ્વર્ગ. અને આપણે મધ્યલોકમાં રહીએ છીએ, એ મધ્યલોકમાં સૌથી વચ્ચોવચ એક સુમેરુ પર્વત છે. બિલકુલ વચ્ચોવચ આ પર્વતનું નામ સુમેરુ પર્વત, મેરુ પર્વત છે. એનો વિસ્તાર છે 1,00,000 યોજન. બહુ વિશાળ પર્વત છે. પણ ત્યાં એનું સ્વરૂપ એવું છે કે જેમાં વચ્ચે જે છે આ ગોળાકાર, પછી આ બીજો ગોળાકાર, પછી ત્રીજો ગોળાકાર, પછી એની પછી ચોથો ગોળાકાર. એવી રીતે ગોળાકાર આકાર આપણે કરીએ તો એમાં જે આમ પહેલો ગોળાકાર, તો આ બધી જમીન, પછી એની પછીનો આ બીજો આવી રીતે આમ ટુકડો, આમ એ પાણી, પછી એની પછીનો આ ટુકડો આ જમીન, એની પછીનો આ ટુકડો એ પાણી. એ જમીન પાણી જમીન પાણી કરીને એવા અસંખ્ય દ્વીપ અને સમુદ્રો છે. એમાં સૌથી વચ્ચે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એ દ્વીપનું નામ છે જંબુ દ્વીપ. શું કહેવાય? જંબુ દ્વીપ. અને જંબુ દ્વીપ જે છે એ 7 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. સમજાણી વાત? કેટલા ભાગમાં? 7 ભાગમાં. આ એક રૂમ છે, એક રૂમમાં આપણે એક દિવાલ કરી દઈએ ને, આડી દિવાલ, તો રૂમ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયો? 2. અને 2 દિવાલ સીધી કરીએ તો 4 ને આમ એક દિવાલ કરી પછી બીજી આમ સીધી કરી તો 2 દિવાલ કરીએ તો 3 ભાગમાં થયો કે નહીં? સમજાણી કે નહીં વાત તમને? હા, કે આ એક રૂમ, આ રૂમ છે, એક દિવાલ કરી તો આ 2 થઈ ગયા કે નહીં? અને આ 2 દિવાલ કરી તો આ 2 દિવાલ થઈ ગઈ તો 1 2 3 થયા કે નહીં? તો એવી રીતે 5 દિવાલ કરીએ તો 6 ભાગ, અને 6 દિવાલ કરીએ તો રૂમ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયો? 7 ભાગમાં.
તો જે જંબુદ્વીપ છે એ જંબુદ્વીપમાં 6 દિવાલ, શેની દિવાલ? પહાડની, પર્વતોની છે, અને એના કારણે જંબુદ્વીપ 7 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. એમાંનો જે એક ભાગ છે, જે 7મો, એનું નામ છે ભરત ક્ષેત્ર, અને એનું જે પહેલો ભાગ છે એનું નામ છે ઐરાવત ક્ષેત્ર. આવી રીતે જો સમજો, આ પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો. અહીંયા જો કેટલા છે? 7 જ છે ને? 1 2 3 4 5 6 અને 7. જો બરાબર મેળ ખાઈ ગયો. ગણાય નતા પણ બરાબર મેળ ખાઈ ગયો. જો, અને આ 1 દિવાલ, 2 દિવાલ, 3 દિવાલ, 4 દિવાલ, 5 દિવાલ અને 6 દિવાલ. આ 7 ભાગમાં છે. તો આ જે ભાગ છે ને, આ પહેલો, નીચેનો એ 7મો, એ કયો? ભરત ક્ષેત્ર. અને ઉપરનો પહેલો એ ઐરાવત ક્ષેત્ર, અને ઉપરથી ચોથો, પહેલો, બીજો, ત્રીજો ને ચોથો, આ ચોથો, અને નીચેથી પણ પહેલો, બીજો, ત્રીજો ને ચોથો, બે બાજુથી ચોથો નંબર આવશે. આ જે વચ્ચેનો ભાગ છે, આ ભાગનું નામ છે વિદેહ ક્ષેત્ર. આ 3 નામ યાદ રાખજો. બાકી હિમવત ને હિરણ્યવત ને રમ્યક એ બધા ક્ષેત્રોના નામ આવે છે, પણ તમારે 3 ખાસ સમજવાના છે. ઐરાવત ક્ષેત્ર, પછી આ વચ્ચે આવ્યો વિદેહ ક્ષેત્ર, અને આનું નામ છે ભરત ક્ષેત્ર. આ 3 સમજો. વિદેહ ક્ષેત્ર જે છે ત્યાં હંમેશા ચોથા કાળ જેવું વાતાવરણ હોય, એટલે ત્યાં હંમેશા પરમાત્મા વિરાજમાન હોય. જેમ આદિનાથ ભગવાન થી લઈને મહાવીર ભગવાન 24 તીર્થંકર અહીંયા ચોથા આરામાં, ચોથા કાળમાં જેમ અહીંયા હતા, જે સતયુગ કહેવાતો, એવો સતયુગ અહીંયા વિદેહ ક્ષેત્રમાં હંમેશા માટે હોય. ત્યાં ક્યારેય કળિયુગ ન આવે. ત્યાં હંમેશા ધાર્મિક વાતાવરણ હોય. અહીંયા તો કળિયુગ પણ આવશે અને મહાકળિયુગ ખતરનાક પણ કાળ આવશે, જે તમે આગળ બતાવીશ ને ભરત ક્ષેત્રમાં, કે દુનિયાના અમુક દેશો એવા તમે જાણો અત્યારે કે આ કળિયુગના અંદર 5મા આરામાં અત્યારે આવું વર્ણન, આવું સ્વરૂપ ચાલુ થઈ ગયું. હજી 6ઠા કાળમાં તો શું થશે? જયારે આવું હોનારત જેવું થાય ને આટલા લોકો એક સાથે, હજારો લોકો મરી જાય, ત્યારે આપણને એમ થાય કે કેવું આ કુદરતે કેવું કર્યું? આટલો વિજ્ઞાન વિકાસ કરે છે તો પણ આટલા લોકો કેમ મરી જાય છે? અત્યારે તો બચવા જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં તો આપણી પાસે એવી સગવડતા નથી કે કોઈ પાણીમાં તણાતું હોય તો કોઈ બચાવી ન શકે. અત્યારે તો કેટલો વિકાસ થઈ ગયો. આ હેલિકોપ્ટર આવી ગયા તો બધાને કેમ બચાવાતા ને? કેમ ન બચ્યા? તો હવે આ કાળ ભલે જે વિજ્ઞાન એને વિકાસ કહેતું હોય, પણ એ વિકાસ નથી, એ વિનાશની તૈયારી છે. જે તમે એમ સમજતા હશો કે મુંબઈ ભારતનું એવું પહેલા નંબરનું શહેર, કેટલું વિકસિત. તમે જ્યાં મુંબઈમાં પણ આવો ને તો તમને આમ એવા ઉપર આમ ડોક કરીને જોવા પડે બિલ્ડિંગો, બધા બાજુ એવા ઊંચા 40 માળના અને 35 માળના અને 30 માળના ને એવા બિલ્ડિંગો. કેટલો વિકાસ કર્યો? આ વિકાસ નથી. પહેલાના જમાનામાં લોકો વધારે ઝૂંપડીમાં રહેતા, અને ઘર પણ બાંધતા તો એટલા તો ઊંચા નતા. તો ઝૂંપડીમાં રહેતા, તો ઝૂંપડી પડે તો માણસના માથા પર ઝૂંપડી પડે તો શું થાય? વધારે માથું ફૂટે. કારણ કે એ પણ ઓલું ઘાસ ને બધું, કડપ ને બધું પાથરેલું એવી રીતે કરીને કરેલી હોય, એમાં આખું બનાવેલું. પડે તો પણ એ ખાલી એવી રીતે માથું ફૂટે, પણ મરે નહીં. અને કોઈ હજી એવું ઊંચું હોય તો 1 2 મરે એવા. અત્યારે અમુક જગ્યાએ ઇન્ડોનેશિયામાં ને જાપાનમાં ને ઘણી જગ્યાએ ત્યાંના બધા લાકડાના જ ઘર હોય. કારણ કે ત્યાં તો રોજ હું જ્યાં હમણાં જવાનો છું ને, આ લાઓસ ને કંબોડિયા ને વિયેટનામ ને થાઈલેન્ડ ને ફિલિપાઇન્સ ને તાઇવાન ને ચાઇના ને હોંગકોંગ ને જાપાન ને આ બધી જગ્યાએ ત્યાં 2 4 દિવસે ભૂકંપ ચાલુ હોય, ધરતીકંપ થાય. હવે આવા ઘર બનાવે, ધરતીકંપ થાય તો બીજા દિવસે પૂરું થઈ જાય. એ લાકડાના જ ઘર બનાવે. અમુક જગ્યાએ લાકડાના જ ઘર બધે, જ્યાં આવી રીતે 2 દિવસે ધરતીકંપ થતા હોય ત્યાં. એટલે મારા મનમાં બહુ ચિંતા થાય કે ભાઈ તું ક્યાં જવાનો? ત્યાં વરસાદ તો બહુ નથી ને, ત્યાં તો ધરતીકંપ નથી થતો. મેં કીધું થાય, પણ લાકડાના ઘર ચિંતા ન કરતા. કહેવાનું અર્થ એ જગ્યા ઉપર અહીંયા જે આટલા ઊંચા બિલ્ડિંગો બન્યા,
આપણે કહીએ વિકાસ, પણ પેલાના જમાના ઝૂંપડીમાં ઝૂંપડી પડે તો માણસ એકાદ બે મરતા. અને અત્યારે એવું થવાનું છે થોડા દિવસોમાં. તમે જોજો આ બધા મુંબઈમાં જેટલા બિલ્ડિંગો બન્યા છે ને, એવા પ્રલય થશે કે બધું નીચે પડશે એક સાથે. પણ નીચે પડે ને વધારે લોકો મરે, એ મરે કેવી રીતે? પણ શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે હવે એવો પ્રલય થશે, એવો નાશ થશે. પણ ઝૂંપડી હોય તો નાશ એટલો બધો થાય કેવી રીતે? ઝૂંપડી હોય તો એટલો બધો નાશ ન થાય. શાસ્ત્રમાં લખ્યું નાશ થશે તો કેવી રીતે થાય? કે લોકો એવા ઊંચા ઊંચા બિલ્ડિંગોમાં હજારો લોકો રહે, ત્યારે તો હજારો એક સાથે મરે, જે લખ્યું છે. એટલે હજારો જે એક સાથે મરવાના છે, આ બિલ્ડિંગો જે બન્યા એનો પાયો નખાણો મરવા માટેની આ તૈયારી થઈ છે. મરવાનું બાકી છે પણ તૈયારી હવે ચાલુ થઈ ગઈ. આ બિલ્ડિંગો બંધાણા એ કે જે ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે, જે મહાકલિયુગમાં, હજી તો આ શરૂઆત છે. મહાવીર ભગવાનના નિર્વાણને 2500 વર્ષ માંડ હજી પૂરા થયા, ત્યાં આવા રૂપરંગ દેખાવા લાગ્યા. કે અમુક અમુક દેશોમાં તો એવી રીતે અત્યારે આ તમે માની ન શકો, માણસો માણસો નામે રીતે માંસ કાઢી કાઢીને માણસ ખાઈ જાય આમ પકડી પકડીને. આપણે એમ કહીએ કે આવી રીતે કેવી રીતે હોય? એની શોધખોળમાં હોય કે ક્યારે આજે કોણ મળી ગયું, કોણ મળી ગયું, એવી રીતે. તો આ આવું ત્યાં વિદેશ ક્ષેત્રમાં, અહીંયા તો આવું નથી. અહીંયા તો સદૈવ ભગવાન પરમાત્મા ત્યાં તીર્થંકર હાજર હોય છે. આપણે અહીંયા ભરત ક્ષેત્રમાં રહીએ છીએ. અત્યારે અહીંયા 5મો આરો ચાલે છે. અને ભરત ક્ષેત્રમાં પણ આ બે ભાગ છે, એક આર્ય ખંડ અને બીજું મ્લેચ્છ ખંડ. આર્ય એટલે આપણે જ્યાં ભારત દેશ છે ને, આ બધું આર્ય. અને આ બધા જે બધા અમેરિકા બધા એને અનાર્ય દેશ કહેવાય. અનાર્યનું બીજું નામ છે મ્લેચ્છ. જે 24 તીર્થંકરો જ્યાં થયા, જ્યાં વિતરાગી ભગવાન થયા, એ આ ભરત ક્ષેત્રના આર્ય ખંડમાં. આ બધું આકાશ દ્રવ્યનું વર્ણન આમાં વિસ્તારથી બતાવ્યું છે. હું તમને સામાન્ય રૂપે ખાલી કહું છું. બાકી એક એક ઉપર આજે હું તમને આટલું વર્ણન તમને બતાવ્યું, એના ઉપરનું તો આખું શાસ્ત્ર છે 2000 પાનાનું. 2000 પાનાનું ત્રિલોક સાર એનું નામ છે. એક તિલોય પણત્તિ નામનું શાસ્ત્ર છે. આ બધું ત્રણે લોકનું એક એક કરીને વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. એ પણ તમારે આગળ ભણવામાં આવશે, જો તમારો એવો કાળ પાકેલો હશે તો આગળ. પણ આ તો ખાલી અત્યારે સામાન્ય રૂપે સમજીએ છે કે આપણે અહીંયા જ્યાં રહીએ છીએ, જેને આપણે આખી દુનિયા માનીને બેઠા છીએ, એમ સમજજો આપણે કુવાના દેડકા જેવા છીએ. બીજું કાંઈ જાણતા નથી આની બહારનું માની બેઠા. બસ હું તો કેટલો મોટો માણસ, મારી પાસે કેટલું મોટું ઘર, આવું ઘર તો કોઈની પાસે હોય નહીં. પણ દુનિયા હજી જોઈ નથી, એને એમ લાગે કે બસ હું તો દુનિયામાં સૌથી મોટો. એકવાર જોવે તો ખબર પડે કે આ કઈ ઝૂંપડીના તોલે ન આવે એમ. અને આ બધું જાણીને આપણને લાભ એટલો જ છે કે આપણા અંદર જે અહંકારનો ભાવ હોય, એ અહંકારનો ભાવ દૂર થાય આ વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ જાણીને. એટલે કુંદકુંદ આચાર્યએ 91મી ગાથામાં એ આકાશ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ બતાવ્યું અને કીધું કે આકાશ બહુ વિશાળ છે, તમારી દ્રષ્ટિ બહુ સંકુચિત છે. જો વિશાળ દ્રષ્ટિથી તમે એ આકાશના સ્વરૂપને દેખશો તો તમારા આત્મામાં પણ એવું વિશાળ, એવું કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થશે. એ વાત આમાં 91મી ગાથામાં બતાવી. 90મી ગાથામાં લખ્યું તમે કઈ? શું લખ્યું તો? કોણ વાંચશે? હોશિયાર વિશાલ વાંચ. હોશિયાર કીધો એટલે બોલ, વાંચ. પ્રિયંકા વાંચતું હાલ. લાવીશ તું? વાંચ. મળેલા ભૂગોળ દ્રવ્યમાં મોહ કરીને કર્મ બાંધે છે. એવી રીતે દુકાન ખેતર વગેરે પરિસ્થિતિઓમાં મોહ કરીને કર્મ બાંધે છે. ઉપર જે આકાશ દેખાય છે તે આકાશ દ્રવ્ય નથી, પરંતુ ભૂગોળ દ્રવ્ય છે. આકાશ દ્રવ્ય અરૂપ છે અને સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ એક છે. ધર્મ
ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યોની દૃષ્ટિએ આકાશના બે ભેદ છે, લોકાકાશ અને અલોકાકાશ. લોકાકાશને લોક અને અલોકાકાશને અલોકાકાશ કહે છે. લોકાકાશ ત્રણ છે, ઉપરલોક, મધ્યલોક, મધુ. હવે લખો આમાં એ ગાથા 91. આકાશમાં તો એ 91મી ગાથામાં જે વર્ણન આપણે હમણાં સમજ્યા એને આપણે હમણાં લખીએ થોડી વારમાં. સૌથી પહેલા આપણે હવે 91મી ગાથાનો સાર લઈએ કે લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એવા જે આકાશના બે ભેદ છે, જેમાં આપણે લોકાકાશમાં રહીએ છીએ, એ લોકાકાશની સાથે આમાં બે શબ્દ વાપર્યા છે, એક અન્ય અને બીજો અનન્ય. અન્ય એટલે જુદું અને અનન્ય એટલે એની સાથે જ સંકળાયેલું. જેમ જે અલોકાકાશ છે એ અલોકાકાશ એ લોકાકાશથી જુદું છે, પણ અલોકાકાશમાં ત્યાં આ બધા જે પદાર્થો છે, જે પાંચ દ્રવ્ય, એ એની સાથે સંકળાયેલા નથી, એ જુદા છે. અને લોકાકાશની સાથે આ પાંચેય દ્રવ્યો સંકળાયેલા છે, એટલા માટે એને લોકાકાશથી અનન્ય કીધા આ પાંચ દ્રવ્યને, અને અલોકાકાશથી એ પાંચ દ્રવ્યને અન્ય કીધા. અન્ય અને અનન્ય એ બે શબ્દ પણ એમાં સમજવાના છે, એ લખી લઈએ. શું લખ્યું? આકાશ, આકાશમાં પાંચ દ્રવ્ય રહેવાથી આકાશનો નાશ થઈ જતો નથી, માત્ર આકાશનું જ્ઞાન થતું બંધ થાય છે. એ પણ આપણા જ્ઞાનની નબળાઈ છે. અલોકાકાશ માં પાંચ દ્રવ્ય રહેતા નથી,
લોકાકાશથી પાંચ દ્રવ્ય અનન્ય છે. એટલે કે છ દ્રવ્ય એક સાથે રહે છે અલોકાકાશથી પાંચ દ્રવ્ય અન્ય છે. એટલે કે અલોકાકાશ માં માત્ર ખાલી જગ્યા જ છે. તો આ વાત 91મી ગાથામાં આપણને બતાવી. હવે 92મી ગાથા છે. બાણુમી ગાથામાં એ આકાશ દ્રવ્યને તે વિશે વિસ્તારથી બતાવ્યું છે કે જો આ આકાશ ના વિશે આપણે અધ્યાત્મ શું ગ્રહણ કરવાનું છે. આ સમજીને આપણને શું લાભ થાય? જે સ્થાન પર આપણે રહીએ છીએ, ગીતા, જે સ્થાન પર આપણે રહીએ છીએ એ સ્થાન આપણા માટે હંમેશા માટેનું નથી. એટલે જેવી રીતે કોઈ વસ્તુને આપણે હંમેશા માટે પોતાની માનવાની નથી. આ બધી પર વસ્તુ જે આપણી સાથે સંયોગમાં આવે છે, ઘર, પુત્ર, પત્ની, પરિવાર, સગા સંબંધી, એ બધા, એવી રીતે આકાશને પણ હંમેશા માટે આપણે પોતાનું માનવાનું નથી. અને આ વાત પહેલેથી જ જો કે તમારા વિચારોમાં એવી રીતે ગોઠવાઈ જાય, જેમ નાના છોકરાને જે પહેલા સંસ્કાર આપણે આપીએ ને એ સંસ્કાર પડી જાય જીવનભર માટે, એવી રીતે જો પહેલેથી જ એને આ સંસ્કાર આપી દેવામાં આવે તો એ સંસ્કાર એનામાં એવા વિકસિત થાય કે ધીરે 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 કરતા એ જ્યારે જીવનનો અંત આવે ત્યાં સુધી એ એટલો પરિપક્વ થઈ ગયો હોય કે એને કોઈ પણ વસ્તુને છોડવી પડે તો એનું દુઃખ ન થાય. કારણ કે પહેલેથી એનામાં એટલી સમજ શક્તિ હતી, એ પહેલેથી જ કોઈ પણ વસ્તુમાં, વ્યક્તિમાં કે કોઈ ખાલી જગ્યામાં પણ, કોઈ પરમાણુ માત્રમાં પણ એ જોડાણો નહોતો, એના મૂળમાં લીન થયો નહોતો. એટલા માટે છોડવામાં પણ એટલી તકલીફ નહીં પડે. નહીં તો છેલ્લી ઘડીએ જો એ સાંભળવા માટે બેસે તો એ વખતે તો કાનેથી બરાબર સંભળાતું પણ ન હોય, આંખેથી વાંચવાનું કે તો વંચાતું પણ ન હોય, ત્યારે શરીરની પીડા ને વેદના પણ એટલી થતી હોય, વારંવાર ધ્યાન ત્યાં જતું હોય, કોઈ ઉપદેશ સાંભળાવે તો એ પણ પરાણે સાંભળવો પડતો હોય, પણ ત્યાં મન ન લાગતું હોય. કારણ કે મન તો વારંવાર જે પીડા થઈ રહી છે, ક્યારે મટે, ક્યારે દવા લઉં, ક્યારે એની ઉપચાર કરું, ક્યારે ઈલાજ કરું, ક્યારે ડોક્ટરને બોલાવું, અમારા ઘરવાળા મારું ધ્યાન રાખે, સગા સંબંધી મારું ધ્યાન રાખે, કોઈ મારી ખબર કાઢે, આ કેટલા 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 પ્રકારના વિકલ્પો, વિચારો અંદરમાં એક ઘડપણમાં ઉત્પન્ન થાય. એના પેલા નાનપણથી તે એ સંસ્કાર જો આપણામાં પડ્યો હોય તો એ અનંત ભવ ભ્રમણને ટાળવા વાળો સંસ્કાર છે. એ તો છેલ્લી ઘડીએ પણ પછી આખી જિંદગી જે કરેલું હોય
એના એ જ વિચારો આવે, કારણ કે પહેલેથી એ સંસ્કારનું બીજ ક્યાં રોપ્યું હતું. મેં કથા સાંભળી હતી એક મારવાડીની. મારવાડી વિશે તમને ખબર છે? મારવાડી એટલે મારવાડીને આગળ એક શબ્દ લગાડેલો. મારવાડી એટલે કોણ ખબર? મારવાડી એટલે કે કંજૂસ મારવાડી. દુનિયામાં એવી રીતે પ્રખ્યાત મારવાડી એટલે બહુ કંજૂસ. કે એની કથા એમાં એ હતું કે પોતે મરણ પથારી પર પડ્યો. હવે ત્યાં આજુબાજુમાં ઘરવાળા પણ બધા બેઠા હતા. પથારી ખાટલો ડાળેલો હતો ત્યાં. એમાં તે એના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યો, ઝાડ ઝાડ ઝાડ. એમ શું? ઝાડ ઝાડ ઝાડ. આમ ઝાડ શબ્દ નીકળતા તે છોકરા બાજુમાં ઉભા હતા. છોકરાને એમ થયું કે બાપાને ભરોસો બેસી ગયો છે કે હવે રહેવાનું નથી. બાકી આ બાપા કઈ મરે ત્યાં સુધી મૂકીને આપણને આપીને જવાના નતા. હવે જવાનો ટાઈમ થયો છે એટલે આમ કેતા લાગે છે આ ઘરની બાજુ કઈ થોડા ઝાડ છે ને, કઈક ઝાડની નીચે ખજાનો દાટીને મૂકીને જતા લાગે છે. એમ ઝાડ ઝાડ એમ બોલ્યા. તો કે બોલો બોલો બાપા, બાપા શું કહો છો, શું કહો છો? બોલાતું નતું. ડોક્ટર ને બોલાયા કે જલ્દી ડોક્ટર ને બોલાવો, બાપા કઈ કેવા માંગે છે. કે ઘરવાળા પત્નીએ કીધું જલ્દી જલ્દી બોલાવો કે એમ. અને બાપા આવી રીતે શરીર છોડે એ છોકરાને મંજૂર નહીં કે બાપાનો જીવ અધૂરો રહી જાય. આમ કે ઈચ્છા અધૂરી રહી જાય ને, આમ બોલવું તો કઈક ને બોલ્યા વગર ના ગયા. ખરેખર તો છોકરાને ઈચ્છા એ હતી કે આપણી કઈક અધૂરું ન રહી જાય. એમ બાપાની તો કઈ પડી નથી, પણ વિચાર એવો આવ્યો કે બાપાને કઈક ઈચ્છા અધૂરી ન રહી જાય. જલ્દી ડોક્ટરને બોલાયા. ડોક્ટરે કીધું કે હા બોલવાનું તો નથી, કારણ કે હવે એમની જીભ તો બહુ જ, પણ એક છે ઉપાય. 5 લાખ રૂપિયાનું એક ઇન્જેક્શન આવે છે. 5 લાખ રૂપિયાનું એક ઇન્જેક્શન. અત્યારે ઇન્જેક્શન મારું તો એક વાક્ય બોલી શકશે. એક વાક્ય. હવે એક જ વાક્યની તો જરૂર હતી કે આ લીમડો પણ છે, પીપળો પણ છે, કયા જાય હું ડાકી બોલો જતી. એમ છોકરો મંજૂર છે, 5 લાખ રૂપિયા આપવા તૈયાર. એમ ડોક્ટર ઇન્જેક્શન મારી દો જલ્દી. જેવું ઇન્જેક્શન માર્યું બા બોલ્યા ઓલું ઝાડું બકરી ખાઈ જતી હતી. ખાવાની પડી ખાતી હતી બકરી. મરી વખતે પણ આ કંજૂસ મારવાડી છોકરો કે મારા પાછા કે ગયા, બાપા ગયા. છેલ્લી ઘડી છે આ છેલ્લી ઘડી એ પણ એ યાદ આટલો મોં ન છૂટ્યો. ખજાનો તો ઘણો મૂકીને જવાનો હતો, પણ ત્યાં પણ એ 10 રૂપિયાની 20 રૂપિયાની જે કઈ હાવણી આવતી હશે, આ હાવણી ખાઈ જાય કઈ હાવણી ખાઈ જાય. ત્યાં જેમ ગયું બોલાતું નથી પણ ભાવ તો થાય છે ને. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે કર્મ ભાવથી બધાય છે. એટલે જે લોકો આ ઘણા લોકો ને હું આ કપડા છોડી દઉં ને, હું ગાડી છોડી દઉં ને, હું આ છોડી દઉં, હું આ છોડી દઉં. અરે મૂર્ખના સરદાર, તું જે છોડવાની વાત કરે મરીશ ત્યારે બધું છૂટી જવાનું આમ નામ. અરે તારે છોડવું હોય તો એનો મોહ પેલા છોડ, વસ્તુને નહીં. કારણ કે વસ્તુ તો મરીએ ત્યારે એક નહીં બધી જ છૂટે છે. એને ક્યાં છોડવી પડે છે? પણ નથી છૂટતું એ તો છે મોહ, અને એ મોહ તો સમજણથી છૂટે છે. એમ એ મોહ વાંચન વિચારથી છૂટે છે. એ મોહ સદગુરુના ઉપદેશને જીવનમાં અપનાવવાથી છૂટે છે. એ મોહ સદગુરુની વાણીને અંતરમાં ઉતારવાથી છૂટે છે. તીર્થંકર ભગવાનની દ્રઢ યથાર્થ પ્રતીતિના બળે એ મોહનો ભાવ છૂટે છે. પણ આ વસ્તુ મારે નહીં જોઈએ, આ વસ્તુ મારે નહીં જોઈએ, ચલો લઈ જાઓ મારી બાજુ લાવતા નહીં. એનાથી મોહ થોડો છૂટે? એનાથી તો ભાવ પ્રમાણ વધે છે. ભાવથી પગ કપાઈ ગયો પડી ગયા પથારીમાં. હવે ક્યાંય જતા નથી. કર્મ નો બંધાય? કર્મ તો બંધાય. એ તો ઝાડવાને કર્મ નો બંધાય, કારણ ઝાડવા ક્યાંય જતા નથી. એના જીવ છે કે નહીં? અને એને ભાવ થાય છે. અહીંયા બેઠા બેઠા પણ આપણને ભાવ થાય, આનું શું થશે, આનું શું થશે, આનું શું થશે, આનું શું થશે. આ બહુ ખતરનાક સ્વરૂપ છે ભાવનું. એ જો ન સમજીએ તો કુવામાં પડવા જેવું છે. બહુ મોટી ભ્રાંતિ થઈ જાય. અને અત્યારે ભારત દેશના અંદર આવા કેટલાય સાધુ મહાત્માઓ જે પોતાને કેવડાવે છે ને, એક નહીં હજારો. આમાં તો કઈ નથી રાખતા, અમે કઈ નથી રાખતા. મોઢા ઉપર ભભૂતિ લગાડે, રાખ લગાડે, આ લગાડે, આ લગાડે. અમને તો કઈ નથી, કઈ નથી, કઈ નથી. મોહનો ભાવ જે છે, મોહનો ભાવ એ નથી છૂટ્યો, એ બારમાં દેખાતો નથી.
ગઈકાલે મુંબઈમાં મારે એક સત્ય હમણાં ઘટના ઘટી. એક બેન મને 6 કરોડની ગાડીમાં મૂકવા આવતા હતા. 6 કરોડ રૂપિયાની ગાડી બે બેઠા હતા, મને મૂકવા આવતા જતા હતા. તો આમ રસ્તામાં ગાડીમાં આવી રીતે સામે લિપસ્ટિક કરતા કરતા ગાડીમાં બેઠા બેઠા આમ બધું કરતા હતા. એમને જવું હતું ક્યાંક એવી રીતે ને વાતો કરતા હતા મારી યાર, બાજુ બેઠા બેઠા બધું આમ થોડી સ્ટાઇલ મારતા હતા. એટલે પછી બહુ પૈસાદાર છે. તો મને કે સાહેબ એક વાત તમને કહું. મેં કહું શું? કે કાલે કે મારાથી કે એક દ્રશ્ય એવું દેખાઈ ગયું છે ને કે મારી હૃદયમાં આમ કંપારી છૂટે છે કે હું એક રસ્તામાંથી નીકળતી હતી ગાડી લઈને અને ત્યાં જ મારી નજર એક ખાટકીની દુકાન ઉપર પડી ગઈ. માઉસ વેચતો હતો દુકાનમાં રાખીને, માઉસનો ઢગલો પડ્યો હતો. હવે મારાથી ભૂલાતું નથી કે કેવા કેવા પાપીઓ કે દુનિયામાં છે. જો તો ખરા એમ કેવા કેવા પાપીઓ કે દુનિયામાં છે. આપણે તો કે આ ધર્મ મળ્યો, આપણે તો કેટલા છૂટી ગયા, સારું કર્યું, છૂટી ગયા, બહુ સારું કર્યું. ત્યારે મેં કાલે જ તે બેનને આ વાત કરી. મેં કીધું એ ખાટકી તમારા કરતા ભલો છે. હે કે ભડક્યા. હે તરત જ ડબ્બો બંધ કર્યો. મેકઅપ બધું આમ કરતા હતા, બધું મૂક્યું. હે મેં કોઈ એક ખાટકીએ ત્યાં માઉસ દુકાનમાં રાખ્યું હતું. એ માઉસ ને શણગાર્યું હતું. એ માઉસ નો ઢગલો પડ્યો એને શણગાર કર્યો કે એના ઉપર. એ માઉસ ને એને લિપસ્ટિક કરી હતી. એ માઉસ ને એને મેકઅપ કર્યો હતો. પણ તમે તો એટલા માઉસ માં જોડાઈ ગયા. આ માઉસ જ છે ને, આને આમ કરું, આને આમ કરું, આમ કરું, આ બધું માઉસ. આ માઉસ ને શણગારો છો, ખાટકી થી ગુંડું કામ કરો છો. ખાટકી આટલો મોહ નહીં કરતો એમાં જેટલો તમે કર્યો. તરત ડબ્બા બોબા બધું બંધ કરીને ખેલી નાખ્યું. લીધો હાથમાં પેપર નેપકીન હતો, નેપકીન લઈને કરી બધું ભૂસી નાખ્યું. કહેવાનો અર્થ એ છે કે જેને આપણે પાપી માનતા હોઈએ છીએ એ તો એટલો મોટો પાપી નથી હોતો. પોતે કેટલા ઊંડા પાપમાં પડ્યા છે પોતે જાણતા નથી, કારણ કે ભ્રમ થઈ ગયો હોય કે હું મોટો ત્યાગી તપસ્વી થઈને બેઠો છું. એટલે એ અંદરની સમજણ જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધીનું બધું નકામું છે. કારણ કે બીમારી અંદરમાં છે તો ઈલાજ પણ અંદર કરવો. ટીબી ની બીમારી હોય તો ટીબી ની દવા લેવી, કેન્સર ની ન લેવી. એના કરતા ન લેવી ભલી, પણ કેન્સર ની તો ન જ લેવી. કોઈ દવા ન લેવી એ ભલી, પણ ઊંધી દવા તો નહીં લેવી. બીમારી આત્મામાં છે, શરીરમાં નહીં. ને આપણે ઈલાજ કરીએ છીએ શરીરમાં કે આજથી હું આ કપડા નહીં પહેરું, આજથી હું આવા બાળ નહીં રાખું, આજથી હું આમ નહીં કરું, આજથી હું આમ નહીં કરું. આ બધું શરીરનું. પણ એ બેનને આમ બધું ભૂસી નાખ્યું ને લિપસ્ટિક થી. મેં કહ્યું હજી તે મોહ ક્યાં ગયો છે? કારણ કે ભાવ જે હતો એ ભાવ તો હજી પડ્યો છે ને. આ ડબ્બો તમે અહીંયા રાખ્યો છે, હમણાં હું આગળ એક જગ્યાએ ઉતરી જશે, તમે પાછા જવાના છો પાર્ટીમાં, પાછા તમે મારી આગળ જશે, ત્યાર પછી આનું વાત કરવાના છો. આ તો મારી થોડી શરમ રાખીને તમે આવી રીતે કર્યું છે. આ બંધ કરી દેવાનું નામ ધર્મ નથી, પણ અંદરથી સમજણ આવવાનું નામ ધર્મ છે. સમજાણું? એટલે અહીંયા કહે છે કે આકાશ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અત્યારથી આ બધું સમજીને તમને લાભ એટલો છે, કારણ કે ગડપણમાં એ સમયે એક પળ પણ તમને મોકો નહીં મળે. અહીંયા તો હજી કહેશે કે તમે પણ ચંપલ પહેરી લીધા, તૈયાર થઈ ગયા અને ઘરની બહાર નીકળી ગયા અને વહુને આવવાનું છે. વહુને એક અવાજ કર્યો, જલ્દી કર, જલ્દી કર, જલ્દી કર, ચલ. એક વાર કેવ છે પણ ખરો અહીંયા વર. પણ એ મોત આવશે એ નહીં કે જલ્દી કર, એ તો એક પળનો પણ મોકો નથી આપતું. સીધું જ ફટાક દઈને લઈને જતું રહે છે. એ મોકો નહીં આપે નીકળતી વખતે. એટલે પહેલેથી તૈયારીમાં રહો દરેક વખતે. એમ સમજાણી વાત કે અત્યારે આ આંખ બંધ થાય તો પણ એવું કઈ અહીંયા ન હોય કે જે વસ્તુ તો રે અહીંયા અને એનો મોહનો ભાવ જાય મારી સાથે. એ તૈયારી અત્યારથી કરવાની છે. વાત બહુ ઊંડી છે, પણ જે સાંભળશે
એને સમજાશે, જે સમજાશે એ ક્યારેક એને જીવનમાં અપનાવશે, પણ જે સાંભળશે નહીં, એને સમજાશે નહીં, સમજાવશે નહીં તો અપનાવશે શું? એટલે 92મી ગાથા એ આકાશ દ્રવ્યના સંબંધમાં જ વિસ્તારથી વર્ણન કરવાનું છે, જેની ચર્ચા આપણે વિસ્તારથી આવતીકાલે કરીશું.